பாம்பேல இருக்க நீ? நானும் பாம்பே ஏர்போர்ட்ல தான் இருக்கேன். வந்து பிக்கப் பண்ணிக்கோ. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു NJNJK. അപ്പൊ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡ്രാഗൺ മൂവിയാണ്. അപ്പൊ ഡ്രാഗൺ മൂവിയിൽ ഏകദേശം ഒരു ക്ലൈമാക്സിനോട് അടുക്കുന്ന ആ ഒരു സീനാണ് വരുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് മുതൽ തന്നെ ആ ഒരു നമ്മൾ പറയില്ലേ കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊരു സംഭവം ഇപ്പോഴും എന്താ പറയാ ഒരു എൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇല്ലാണ്ടാണ് ശരിക്കും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് സംഭവം. കാരണം നമ്മൾ ചില സമയത്ത് ഒരു കോളേജ് മൂവിയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴേ ചിലപ്പോ എവിടെന്നെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് കൈവിട്ട് പോയി ടോപ്പിക് ഒക്കെ മാറി വേറെ ഏതെങ്കിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്നത് ചില സമയത്ത് അങ്ങനെയാണ് ചില മൂവീസ് ഒക്കെ ഫ്ലോപ്പ് ആയി പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഈ മൂവിയിൽ ആ ഒരു കണ്ടന്റ് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചോണ്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം കണ്ടന്റിന്റെ സ്ട്രോങ് ഒട്ടും കുറയുന്നില്ല. ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ പെർഫോമൻസിനും അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഡെപ്ത്നെസ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഡെപ്ത്നെസ് ഉണ്ട്. ആരും വെറുതെ അല്ല, എല്ലാവർക്കും റോൾ ഉണ്ട് അല്ലെ, എല്ലാവരും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ എത്ര മുന്നേ വന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂവിയിലെ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കും ഇവരെവിടേക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം. അതാണ് സംഭവം. അത് ഒരു കഴിവ് തന്നെയാണ്. കാരണം ഈവൻ ചെറിയ റോളിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വരെ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഗംഭീരമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു രക്ഷയില്ല പടം. ഇനി അടുത്ത് എന്താന്നുള്ള അറിയാനുള്ള ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി, കാരണം ഇതിന്റെ എൻഡ് എന്തായിരിക്കും അല്ലെ, ആ ഒരു ഇത് എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്, ഗുഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഗുഡ് മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും എന്തായാലും, പക്ഷെ ആളുടെ സക്സസ് ആയിരിക്കും ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അറിയാം. അതാണ് സംഭവം, നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ സീൻ നമുക്ക് കാണാം. റെഡി? Oh. கட்சி பிடிச்சா முட்டு படுற சொல்லுத முடியல. நான் 2 மாசமா தூங்கலடா. லாஸ்ட் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு எல்லாம் சேர்த்து வச்சு தூங்கலாம் படி. போறப்போ பார்த்தா 10 டிகிரி வாங்கி தொலைச்சிரும் போல. சரி ஃப்ரீக்வென்சி ஆப்ஷன் படிச்சு டிகிரி வாங்குனது இல்ல இல்ல. எப்சிங் என்ன பண்ணுது? ஓகே பர்த்டேவா சொல்லவே இல்ல. பர்த்டேனா மணிக்கு எக்ஸிங் கேக் எடுத்து பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ண வரதெல்லாம் உலகத்திலேயே எவனும் நடக்காது. வாழ்றதுல എക്സ് കേക്കും കൊണ്ടുവരുന്നു. மறுபடியும் சார் பண்ணியா? ஹாப்பி பர்த்டே. எதுக்கு இதெல்லாம்? இல்ல நாளைக்கு அப்புறம் லைஃப்ல எப்ப திரும்ப பாப்பேன்னு தெரியல. So I want to end this on a good note. நானே உன்னை கல்யாணத்துக்கு இன்வைட் பண்ணணும்னு நான் கிட்ட சொல்லிக்கிறேன். நீ வா. தல ஊதி. Hey, happy birthday. Happy birthday. Drag. ஒரிஜினல் ஆள் கால் பண்ணுது. ஹலோ. Hey baby. ஹாய். என்ன பர்த்டே எல்லாம் ஞாபகம் வச்சு கரெக்ட்டா கால் பண்ற. So sweet. யாருக்கு பர்த்டே? நான் டிக்காதடி. கண்டுபிடிச்சியா? உனக்கெல்லாம் வரல. விஷ் பண்ண. இல்ல. உன்னை நேர்ல பார்த்தா விஷ் பண்ணுவேன். எனக்கும் ஆசையா தான் இருக்கு. ஆனா என்ன பண்றது, பாம்பேல இருக்க நீ? நானும் பாம்பே ஏர்போர்ட்ல தான் இருக்கேன். வந்து பிக்கப் பண்ணிக்கோ. എനിക്കും വന്നത്. என்னடா ஷாக் ஆயிட்டியா? ஏய் நிஜமாடா, I missed you so much. அதான் பர்த்டே அன்னைக்கு சர்ப்ரைஸ் கொடுக்கலாம் நேர்லயே வந்துட்டேன். சரி சீக்கிரம் வா. நான் கொஞ்சம் பிஸியா இருக்கேன். சரி லொகேஷன் அனுப்பு, நானே வந்துடுறேன். പെട്ട് எனக்கு கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்கு. ஒர்க் இருக்கா? Are you serious? ஆமா. நைட்ல யாருமே தெரியாத ஊர்ல உனக்காக வந்திருக்கேன்னு சொல்றேன். நீ ஒர்க் இருக்குன்னு சொல்ற. இது உனக்கே தப்பா தோணலையா? കയ്യിന്ന് പോയി. நிஜமா ஒர்க். இல்ல நீ பாம்பே போனதுல இருந்தே சரியில்லை. 3 மாசமா மேரேஜ் சம்பந்தமா எது பேசினாலும் இன்ட்ரெஸ்டே காட்ட மாட்டேங்கிற. something is wrong. பல்லவி அப்படியே எதுவுமே இல்ல பல்லவி. இல்ல அப்போ ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்து just 5 minutes என்ன வெயிட் பண்ணிட்டு போய் வர்க் பண்ணு. கம் இப்போ நீ வரலனா I'll call off the wedding. கடைசியா ஒரு வாட்டி கேட்கிறேன், நீ வருவியா மாட்டியா? പോവാൻ പറ്റില്ലേ? മുമ്പ് ചെന്നൈ சென்னையில இருக்க ட்ரெயினிங் முடிச்ச கையோட ஒரு சர்ப்ரைஸ் பண்றதுக்கு கிஃப்ட் வந்திருக்கேன். போடுமா? What? ஆமா, சர்ப்ரைஸ் பிரேக் பண்ண கூடாதுன்னு பார்த்தா நீ மேரேஜ் பிரேக் பண்ற அளவுக்கு போயிட்ட. அதான் உண்மையா சொல்லிட்டேன். ഓ നിജമാ? நிஜமா. ഇപ്പൊ ചെന്നൈയിലുള്ളത്. I need ticket to Chennai, please.
ഇപ്പൊ എവിടെയാ ശരിക്കുള്ളത്? ആള് മുംബൈയില് ചെന്നൈയിലോട്ട് വരുന്നു. Thank you so much. Ma'am, the business already started. Your data was before the gate closes. Thank you. Hey, 1 hour of Chennai flight இருக்கு. நான் அது வந்து the airport வந்து. Okay, 3 hours பார்க்கலாம். See you. Bye bye. உலகத்திலேயே ஒன்ன மாதிரி ஒரு பொழுதாட்டிய பார்த்ததே இல்ல. அசால்ட்டா டிராகன்னா ஒருத்தன் அது நீதான். நான் லவ் கால் தூசி. ഓൺ ടൈമിലല്ലേ മാറ്റിയത്. காக்கா சார் டேய் காலையில 9 மணிக்கு எக்ஸாம் டா. ஒரு மணி நேரம் வரதுக்கு முன்னாடி நல்ல உங்ககிட்ட பேசுற ஒரு நேரம் ஐயோ பார்க்கல நீ உங்க காசை கொடு. டேய் ரிஸ்க் டா. போற வாழ்க்கை போய் கீர்த்தி. ആ போடா. நான் இது நம்ம கடைசி முறை படிக்கணும்ல. டிஸ்டன்ஸ் அதுல சப்போர்ட்டா போடா. അതായത് ആളിപ്പൊ മുംബൈയില് വന്നാണ് സർപ്രൈസ് തരാം. പക്ഷെ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇയാള് ചെന്നൈയിലല്ലേ ഉള്ളേ. ഓ ഓ ഓ പ്രദീപ് ചെന്നൈയിലാ ഉള്ളത്. ഗിഫ്റ്റ് ഓ ഇവരോട് പറയണേ. உடனே பல்லவிக்கு கிஃப்ட் வந்து டேரக்டா போட்டு வந்துடலாம். யாரா பல்லவி? மச்சான் தயவு செஞ்சு விளையாடுறா. என் வாழ்க்கை பிரச்சனை. ப்ளீஸ் ப்ளீஸ். ரொம்ப சொல்றேன். ஆணி அடிச்சு போது நைட்டு பொண்ணுங்களுக்கு ஏதாவது கிஃப்ட் கடை சொல்லிருப்பான். കേട്ടില്ല. ഓ ഒരാളുടെ അവസ്ഥ. என்னடா கிஃப்ட் இது? വന്നാ அந்த டைம்ல இது கிடைச்சதே பெருசு நாயே. കൊണ്ടുവന്നാ ബലൂൺ. நீங்க அன்பு தானே? ஆமா. யார் நீ? நான் குட்டி டிராகன். நீதானா அந்த பைத்தியம்? காலேஜ் முடிச்சுட்டு சென்னையில வந்து வேலை தெரியல இருந்தேன். யூ டோன்ட் மைண்ட் ஒரு ரூம்ல தங்கிக்கலாம்ல? சத்திரம் தானே வந்து சொல்ல. பட் நான் உங்களுக்கு பேர்ஸ்ல அடிக்கடி ரூம் கூட்டிட்டு வருவேன். உங்களுக்கு ஓகேல? இத கொஞ்சம் புரியா? ஆல்ரெடி സത്രാണ് വന്നോന്ന്. ആ நான் யூஎஸ்ல படிக்கிறப்போ ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்தேன். அவன் நிறைய போய் சொன்னான். ஏமா அதனால்தான் பிரேக்கப் பண்ணேன். நம்ம மீட் பண்றப்போ நீ ரொம்ப ஆனஸ்டா இருந்த. அதனால்தான் கல்யாணம் பண்ணி போய் ஓகே சொன்னேன். பட் எனக்கு அது இப்ப தப்பா ஃபீல் ஆகுது. அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை பல்லவி. என் மேல ப்ராமிஸா சொல்லு. என்கிட்ட எதுவும் மறைக்கல. உன் மேல சத்தியமா சொல்றேன், அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ. അന്ന് പറഞ്ഞതിലൊന്നും തെറ്റില്ല. അതാണ് വേറെ കാര്യം. അന്നെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ലേ പറഞ്ഞത്. ജോലി പഠിപ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. Processing plays a key role in generation and detection of DTMF signals. അയ്യോ நான் கண்டு சொல்லுது வேற ஒரு படியா ஏறி குடிச்சுவோம். இல்லடா எக்ஸாம்க்கு டைம் ஆயிடும். ஓ சரியா போய் தூங்கினே ஓட்டு. ஆமா അവിടെ കിടന്നാള്. இது பண்ணுதே. இது வேற வாழ எக்ஸாம் எடுத்துல கரெக்ட்டா வந்துருக்கு. ആളിറങ്ങി കേട്ടാ. പക്ഷെ கரெக்ட் டைம் போடுறேன். your hall ticket, ID card, pens. Okay, இதுல ஒரு ஷர்ட் இருக்கு. ரெஸ்ட் ரூம்ல போய் மாத்திக்கோ. லாஸ்ட் எக்ஸாம் நல்லா பண்ணு. ஓகே, ஆல் தி பெஸ்ட். இல்ல
லவ் பண்ற டைம்ல இருந்து இப்ப வரைக்கும் எனக்காக நிறைய பண்ணிருக்கேன். ஆனா உனக்காக நான் எதுவுமே இப்ப தோணுது. ஒருவேளை நீ எனக்கு பிரேக்கப் பண்ணப்போ மேல கோவப்படாம எல்லா பேப்பர் படிச்சு கிளியர் பண்றேன்னு சொல்லியிருந்தா இது எதுவுமே நடந்திருக்காதுல்ல. சாரி கீர்த்தி, I didn't deserve you. ഓക്കെ അനുപമ ഇപ്പൊ ഹാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്ക് ഗിൽറ്റി ഫീൽ ഓൾറെഡി Write your name and with the station number. സീക്കിരമാ ഫിൽ பண்ணு. ഉറക്കത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവോ അല്ലേ? ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല അത് ഇതൊക്കെ അറിയുന്നതാണ്. എഴുതുന്നുണ്ട്. ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല. കാരണം നൈറ്റ് ഫുൾ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. ലാസ്റ്റ് എക്സാം திடீர்னு மயக்கம் வரதா செய்யும். ഇതുപോലെ അന്ന് വീണത് ബൈക്ക്. நீ என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாலும் அப்படியே விட்டுட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் கண்ணு மூடி ரெஸ்ட் எடு. Last 1 hour. 10 മിനിറ്റ് ഉറങ്ങിയാലും മതി ശരിക്കും, നാപ്പ് പോലെ. പക്ഷെ 10 മിനിറ്റ് എങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്നതാണ്. Last 10 minutes. Hurry up. Last 10 minutes. കഴിഞ്ഞുപോയി. ഭയങ്കരമായിട്ട് ചെയ്തോട്ടോ അത്. ഒരു പേപ്പർ പോകുന്ന പോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ஒரு சைக்கோ சாணம் வந்தோட. எல்லாரும் கஷ்டப்பட்டு படிச்சு டிகிரி வாங்கி வாழ்க்கையில முன்னேறுவோம். ஆனா இவன் படிக்காமலே குறுக்கு வழியில வாழ்க்கையில முன்னேறணும். குறுக்கு வழியில போனவன்லாம் ஒரு நாள் மாட்டுவான்ல, அப்படித்தான் இவனும் ஒரு நாள் மாட்டி செஞ்ச தப்ப திருத்திக்கிறதுக்காக திரும்பியும் காலேஜுக்கு வந்தான். Excuse me, sir. இவர் 40 பேப்பரையும் ஒரே டைம்ல கிளியர் பண்ணிட்டாரா சார்? അത് പറയണത്രേ. റിസൾട്ട് ആണ്. பிபிஓல கூப்பிடுறேன். சரி திங்க வச்சேன் சார். டேய் ஆபீஸ்ல ஒரு பேக்ரவுண்ட் செக் பண்ணியாச்சு. சோ ஓகே. ஒண்ணு மட்டும் தான் பண்ணல. I will do it with you. எந்த காலேஜ்? ஏஜிஎஸ் தான். எந்த பேட்ச்? பேட்ச் 2018 sir. Okay, I'll just call them. അവരെ വിളിച്ച്. Hello. This is a background verification call from Latch Review. The student's name is D. Raghavan, 2018 batch. What college are degree books? Yeah. ഇപ്പോഴാണ് ഏകദേശം റിസൾട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആള്. എന്റെ തൊട്ട് ടെൻഷൻ ത്രില്ലറായല്ലോ കുറച്ച്. ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു. അവിടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആണ്. Raghavan. Sir. What? ക്ലിയറാ? കാരണം പാസ്സാവാൻ മാത്രം പോരെ, അന്ന് എനിക്കൊന്ന് എഴുതി നിന്ന്.
எஸ், ராகவன் is applying degree from ஒரு college. ஓ அப்படியா? ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ. என்னடா இல்லைன்னு சொல்றாங்க சார்? I'm just joking. It's all good. Verification is done. என்னாச்சு? என்னாச்சு? சார், அது உங்களுக்கு சொன்னா புரியாது சார். ஓ கரெக்டா தனுஷ். அந்த லாஸ்ட்ல என்ன பண்ண தெரியுமா? டிகிரி வாங்கின கையோட அடுத்த நாளே என்ன பார்க்க காலேஜ் போனோம். മറ്റേതാ നീ അത് എടുത്തിട്ട് എന്തുവാണെങ്കിൽ വിളിച്ചത് പറഞ്ഞ என்ன கெட்ட சொல்லி உனக்கு കെട്ട വാർത്ത. என்னோட நேர்ல பார்த்து கெட்ட வார்த்தை திட்டத்துக்கு உன்னையும் கூட போட்டுருக்காங்க. ஆமா. கல்யாணத்துக்கு வந்து என்ன பிளேஸ் பண்ணுங்க சார். ഓ ഓ പറ്റതല്ല, കെട്ട വാർത്ത എന്തുവാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ വന്ന് ഇടക്കൊന്ന് ത്രില്ലടിപ്പിച്ച് മാറ്റി. പക്ഷെ അത് നല്ല രസത്തില് കൊണ്ടുപോയി ഇവിടെ. നിങ്ങൾക്ക് പുരിയാതെ സാറിന് ദിവ്യമാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഓക്കെ കോവാളിയിൽ വില്ലനായിരുന്നില്ലേ പാർട്ടിക്കാരൻ. ഓ ആ ഒരു മംഗല്യം സംഭവമാണ് ഏകദേശം മ്യൂസിക്. അത്രേ ഉള്ളൂ. സോങ് അല്ല, ഒരു സ്കോർ. സോങ് ആയിരിക്കും.